Okay, so I've started the recording. Let's see. Yeah, so last class we talked a little bit on basics of programming, syntax பத்தி பார்த்தோம், print statements பார்த்தோம். We covered till data types. So in the class, the agenda is to cover operators, operands, the conditional statements, loop statements. And then if we have more time, we'll talk a little bit about எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கை திங்க் பண்றது from a problem solving perspective. So I'll introduce that and I'll give you some take home assignments around that too. So அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Let's see if we're able to get there. All right. So basic பரணி நீங்க எப்ப ரெடியா இருக்கீங்களோ அப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. So but I'll keep talking. பரணி, all right, we'll continue. I think அவர் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன். So programming பார்த்தீங்கன்னா there are like a lot of operators just like our math, addition, subtraction, multiplication. Along with that, இதெல்லாம் we call them arithmetic operators. You can see here plus, minus, star. It's like a floor division. இது power x power y, so 2 power 5 அப்படின்னா 2 star 5 அப்படி போடுறது. Model is to get reminders. These are like basic arithmetic operators. Okay, and then there are relational நம்ம greater than, less than, equal to, not equal to, ஒரு ரெண்டு ஆப்பரண்டுக்கும். So okay, I'll give a little bit context on that. If I say a equal to b plus c அப்படின்னு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, இங்க everybody knows plus is like the operator. Okay, எந்த variables or numbers or whatever it is மேல இந்த whole statement பேர் ஒரு ஆபரேஷன். கரெக்டா? So எந்த item மேல, it may be a variable, it may be a number, it can be like இப்போ b plus 2 இருக்கலாம், whatever it is, right? So எது மேல அந்த ஆபரேஷன் நடக்குதோ they are called, who and all are participating, they are called operands. Okay, I'll write it here. அவங்கள operandsனு சொல்லுவாங்க. And then these are called operators. So a is an operand here, b is an operand here, 2 is an operand here. Okay. So just whenever if ஏதாவது ஒரு bookல படிக்கிறீங்க இல்ல if somebody is talking about it, just இதெல்லாம் operands, and we know these are all operators. So just one second, வசந்த் குமார், நீங்க மீட்டிங் விட்டு கிக் அவுட் பண்ணிடுதா? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? யூ கீப் கோயிங் அவுட் அண்ட் கமிங் இன். சார் இது லேப்லயும் ஃபோன்லயும் மொபைல் ரெண்டுலயுமே இதாகுது சார், ஒரு மாதிரி கிளிச் ஆகுது இந்த லிங்க். ஆஹா, ஓகே, அதை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டு வரேன் சார். அதுவரை மொபைல் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சரி, பாருங்க. ஓகே, இல்லைன்னா மொபைல் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அப்புறமா ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார், அதான் மொபைல் அட்டென்ட் பண்ணுறேன் சார். சரி. So arithmetic operations are basic math operations la பண்றது. அதாவது relational operationனா when you want to, and they are called relational because it says what is one operand relevant to another. இப்போ நம்ம b is less than equal to c அப்படின்னு சொல்றோம்ல. So it shows us the relation between two operands. இதுல பாத்தீங்கன்னா mostly relational operation happens when you compare or when you say இது இதோட பெருசு, இதோட சின்னது, இது நாட் ஈக்குவல் அந்த மாதிரி ஒரு ஆபரேஷன்ஸ்லாம். when you talk about what is the relationship between those two, that's when we use relational operators. So அதனாலதான் they are called relational operators. Assignment is இப்போ நம்ம மேல போட்ட ஈக்குவல், சிங்கிள் ஈக்குவல் டு அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர், வேர் இட்ஸ் லைக் இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல இருக்க வேல்யூ, ரைட் சைட்ல எவாலுவேட் ஆயிருக்க வேல்யூ லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க ஆப்பரண்டுக்கு அசைன். தட்ஸ் ஹவ் ஆல்வேஸ் அசைன்மெண்ட் ஆபரேஷன் ஒர்க்ஸ். அதுல சில ஸ்பெஷல் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ சே பிளஸ் ஈக்குவல் டு இருக்குன்னா when we do something like a plus equal to 1 அப்படின்னா this is equivalent to a equal to a plus 1 அப்படின்றத ஷார்ட் ஹேண்டா எழுதுறது தான் a plus equal to 1. Okay, if
you want to have ஏதாவது ஒரு clarity வேணும் இல்ல if you want me to stop and then say slowly என்ன interrupt பண்ணி சொல்லுங்க இல்லனா raise your hand. Okay, I'm நீங்க யாரும் interrupt பண்ணனா நான் எல்லாமே எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு சொல்லிட்டு I'm gonna move on to the next section. Okay, so இதே மாதிரி a plus equal to 1 is something we use very often. இப்போ வந்து நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க whenever we do loops இல்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது we want to increase it by 1. அதனால வந்து a plus equal to 1 is something we do very often. A minus other then we have the same thing with minus equal to. Minus equal to நாலும் அதே மாதிரி தான். A minus equal to a equal to a minus 1. So same with இது எல்லா arithmetic operators உடையும் combine பண்ணிக்கலாம். So that's good. And then there is logical operator, which is your general logical operations like and operation or operation, which is something we do. இப்போ வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு and then you want to evaluate that a equal to 1 and b equal to 2 அப்படின்னா இந்த ஆபரேஷன் பண்ணுங்க or இது வந்து this will evaluate to a so each segmentல வந்து this will evaluate to a boolean. இது so இப்போ a equal to 1 னா இது வந்து ட்ரூ இருக்கு, இது வந்து ஃபால்ஸ் இருக்கு. நம்ம நார்மல் லாஜிக்கல் and or. So and na both side of the operation should be true or na either one side of the operation can be true. Apana adon true. Okay. So any questions in the time left? Bharani, are you ready to share? Ready. Do like some basic arithmetic operations வேணா பண்ணலாம். Okay. So ஒரு ஆன்லைன் கம்பைலர் போயிட்டு அதுல ஷேர் பண்ணுங்க. Or if you have local compiler, that's also fine. Okay. ஒரு ஷேர் பண்ற வரைக்கும் we'll talk a little bit on variable. அதே லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து வேரியபிள் நான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். They just like named storage to you know store data. So that we also talked that how it changes, it is changeable. Variable na change ஆகும், constant na change ஆகாது அப்படின்றது பார்த்தோம். The example வந்துட்டு is like number equal to 2. So இந்த இடத்துல வந்து நம்பர்ன்றது வந்து ஒரு வேரியபிள். Okay, that's good. So function அப்படின்னா function is like ஒரு block of code. ஜென்ரலா ஃபங்க்ஷனா எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் யூஸ்வலி a piece of code where நம்ம வந்து அதை திருப்பி யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல அப்படின்னா we put them into a structure called a function and then it's like it's nothing but இப்போ ஒரு நம்ம நேத்து வந்து பரணி சும்மா வந்து write a program to add like 2 numbers and then print that sum. அதுக்கான கோட டக்குன்னு எழுதுங்க. So அப்படி எழுதாதீங்க. ஒரு ரெண்டு initialize ரெண்டு variable a equal to 1, b equal to 2 and then do it in like sum equal to a plus b equal to 2. Yeah. Okay. Okay. Still sum equal to number 1 plus number 2ன்றது தனி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க. So இங்க வந்து everybody can see this is like a bunch of statements. நம்ம வந்து கோட்ல எழுதியிருக்கோம். there's no function or anything like that. It execute பண்ணா ரன் ஆக போகுது. Everything is inside main.py. But then say இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பரணி வந்து நம்பர் 1யும் நம்பர் 2யும் வந்துட்டு வேல்யூ வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணி அசைன் பண்ணிட்டாரு இன் லைன் நம்பர் 3 and 4. இப்போ வந்து நம்ம we want to reuse இந்த 3 லைன் ஆஃப் கோட on by calling it like 1000 different times அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So that is when functions can help us. Okay. So பரணி உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் தெரியுமா பைத்தன்ல? Who can help us with function or the syntax?
யார் நம்ம கிளாஸ்ல பைத்தன் எக்ஸ்பர்ட்? லெட்ஸ் see. I did find yeah, தேசிகன் உங்கள தேடிட்டு இருந்தேன். சொல்லுங்க. டிஃபர்ச் ஃபங்க்ஷன். நீங்க வந்து இப்போ பரணி வந்துட்டு பைத்தன் டெவலப்பர் கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. பரணி அவர் சொன்னா மட்டும் நீங்க எழுதுங்க, ஓகேவா? நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, அவர் சொல்லட்டும். தேசிகன் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம நேம் வந்து ஆட் நம்பர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போறோம். அண்ட் தென் வி ஆர் கோனா ஆட் 2 நம்பர்ஸ், கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அப்புறம் நீங்க வந்து கரெக்ட், யூ டிட் அ குட் ஜாப் அபவுட் டிசைடிங் அ குட் நேம். ஓகே, ஒரு காமெண்ட் ஒன்று எழுதலாம். ஸோ இப்போ கிளாஸ்க்கு யாராவது லேட்டா வராங்கன்னா தேல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றது வந்து இந்த கோடை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடணும். தே ஷுடன்ட் ஆஸ்க் அஸ் ஓகே என்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அ கமெண்ட் to add 2 numbers. Okay, cool. Yeah, தேசிகன் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஆட் டூம்ல பிராக்கெட்ல வந்து பாராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம். num1 and நம்பர். ஓகே. கோலன். ஓகே. என்டர். sum equal to num1 plus num2. Okay. Return sum, enter. Return sum. Return sum. Okay. Subarni, thank you. இப்போ தேசிகன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா எஸ் ரிட்டர்ன் லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காரு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே பரணி நீங்க ஒன்றும் பண்ணுங்க, லைன் நம்பர் 3 to 6 வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. தேவையில்லை. ஓகே, இட்ஸ் கமெண்ட் அவுட். விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா விண்டோஸ் ஸ்லாஷ் போடுங்க, ஆர் விண்டோஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் போடுங்க. யா, அது வந்து பல்கா பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணுங்க. இப்போ ரன் பண்ணா நமக்கு எந்த அவுட்புட்டும் வரல. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோம், ஆனால் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வந்து எங்கேயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. ஸோ அன்லெஸ் யூ கோ அண்ட் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, இட் இஸ் கால் இன்வொகேஷன். ஓகே, இன்வோக்னா என்ன? ஒருத்தனை போட்டு எழுப்புறது, அதுதான் இன்வொகேஷன். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் டு பேசிக்லி இன்வோக் ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஸோ தட் இட் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ நம்ம வந்து வி லாஸ்ட் சம்படி எல்ஸ். ராஜேஸ்வரி இருக்கீங்களா? ராஜேஸ்வரி, ஸோ உங்களுக்கு மெத்தட் இன்வொகேஷன் பத்தி தெரியுமா? ஃபங்க்ஷன் இன்வொகேஷன் பத்தி. கேன் யூ ஹெல்ப் பரணி டு இன்வோக் த ஃபங்க்ஷன்? உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் தெரியும்னா சொல்லி கொடுங்க, இல்லனா கால் பண்ற ஜாவால காலிங் ஆட் நம்பர்ஸ் பிராக்கெட். இப்போ சார் பைத்தான் எனக்கு தெரியல சார். சும்மா அப்படியே நம்பர்ஸ் ஜாவா மாதிரி அப்படியே நம்பர்ஸை பாஸ் பண்ண வேண்டியதா பாராமீட்டர். ஸோ இட் இஸ் யூ கேன் டூ 1,1. யா, தட்ஸ் ஃபைன். இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் பட் ஸ்டில் வெயிட். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஸோ நவ் இப்போ நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும்னா அந்த சின்ஸ் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் அ வேல்யூ, ஸோ லைன் நம்பர் 10 இருக்குல்ல. ஸோ பரணி நீங்க வந்து வாய்ஸ்ல வாங்க, தென் யூ சே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஆனா ரிட்டர்ன் பண்றோம், ஆனா எந்த ஒரு வேரியபிள் இல்ல, அதை ஃபெச் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப காட்டுறது, பிரிண்ட் பண்றதுக்கு. ஆமா, ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. எக்ஸிக்யூட் ஆகுறப்போ அது உள்ள வந்து ஒரு வேல்யூ கம்ப்யூட் ஆகி அது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஓகே, அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. சம் ஈக்குவல் டு ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படி போட்டுக்கோங்க. என்ன வேரியபிள் வைக்கலாம்? அங்க சம்மனே வைக்கணும். இட்ஸ் ஃபைன். சம் ஈக்குவல் டு ஆட் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த சம்ம.
ஸோ இங்க வந்து வில் ஆட் அ லிட்டில் பிட் மோர் காமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 7ல ஒரு கமெண்ட் போட்டுட்டீங்க. ஓகே, லைன் நம்பர் 10க்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் போடுங்க, சேயிங் த ரிட்டர்னிங் த சம் அப்படிதான் போட்டுக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்யூட் பண்ண சம்ம வந்து திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோனா ரிட்டர்ன். ஸோ வென்எவர் எனிபடி கால்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ், ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோனா ரிட்டர்ன் ஏதாவது ஒரு நம்பரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. ஓகே, அண்ட் தென் ஹியர் இன் லைன் நம்பர் 12 நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து people say கால் பண்றோம் சொல்லுவாங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் சொல்லுவாங்க, இன்வோக் பண்றோம் சொல்லுவாங்க. யூ கேன் சே வாட் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் ஃபார் யூ. ஸோ லைன் நம்பர் 12ல வந்து இன்வோக்கிங் த ஃபங்க்ஷன் ஆர் காலிங் த ஃபங்க்ஷன். the function, calling the function. Okay, cool. இது வந்து ஒரு வெரி வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, பிரிண்ட்டுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். பட் தென் அது ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்து நம்ம இது ஆட் நம்பர்ஸ்னா இதாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ரோட் அவர் ஓன் ப்ரோக்ராம் இன்சைட் main.py. பட் பிரிண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் அது என்ன பண்ணணும், எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் வந்துட்டு பைத்தனே வந்து பில்ட்இன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் பிரிண்ட். ஓகே, தே ஆர் கால்ட் பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நம்மளே ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை பேரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் தட்? ஸோ லெட்ஸ் see. வாசுதேவன் இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பத்தி நீங்க வேற ஏதாவது கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க உங்களுக்கு ஓரளவு ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்ல. ஸோ பிரிண்ட்ல வந்துட்டு இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரணி வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் சம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பாராமீட்டரை வந்து பாஸ் பண்றாரு. ஸோ உங்களுக்கு பாராமீட்டர்னா என்னன்னு தெரியும்ல? ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாராமீட்டர்ஸ். கரெக்ட். ஸோ இங்க வந்து we can even இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we can even pass like multiple parameters வந்து பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்க வந்து when somebody பரணி இப்படி எழுதுங்களா, sum is ஒரு டபுள் கோட்ஸ்ல sum is அப்படின்னு போட்டு காமா போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிரிண்ட்லயே அதே லைன் 14ல திருப்பி எழுதுங்க. லைன் 14ல இன்சைட் ஒரு அதுக்குள்ள அதை டபுள் கோட்ஸ்ல போட்டுக்கோங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி. ஓகே, இல்ல எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சம் இஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கமா போட்டு சம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சம் இஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் எழுதியிருக்காருல, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர். செகண்ட் சம்ன்றது ஒரு வேரியபிள், அது வந்து செகண்ட் பாராமீட்டர். ஜஸ்ட் லைக் நம்ம மேல பண்ணிருக்கோம்ல ஆட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் num1, num2, அது வந்து எப்படி 2 பாராமீட்டரோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ பிரிண்ட்டுக்கு வந்து 2 பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். பரணி அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? புரிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா பிரிண்ட்ல வந்து இன்னொரு நான் பிரிண்ட்டை பத்தி இப்போ படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஓகே பிரிண்டோட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கும்போது அதுல நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் there is one other special type of parameter which is like SCP அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, இன்னொரு ஆர்குமெண்ட். ஸோ பரணி நீங்க இது பண்ணுங்களேன், which is nice. which is like இப்போ வந்து நீங்க சம்முக்கு அப்புறம் பைத்தன்ல வந்து ஒரு இதை என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றப்போ இப்போ இங்க வந்து நம்ம num1, num2ன்னு சொன்னோம். கரெக்டா? லைன் நம்பர் 8ல we'll call somebody else. ஷோபனா நீங்க வாங்க, come offline because அவங்க சீடம்ல. so I think she can relate to me more. so பைத்தன்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they have lot of this built in features. இப்போ நம்ம வந்து சீலயோ ஜாவாலயோ வந்து everything we have to write in our own. இவங்க வந்து given lot of things by hand. அதுல one of the features நான் என்ன பார்த்தேன்னா இப்போ வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத பரணி வந்து இப்போ லைன் 13ல 1,1 அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. யூ கேன் ஆல்சோ டூ சம்திங் லைக் ஆட் நம்பர்ஸ் 1. அதுல வந்து அந்த பாராமீட்டரை வந்து வி கேன் டிஃபைன்.
பரணி இப்படி பண்ணி பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளி 1,1 போடாதீங்க, 5,10 இல்லை 1,2 அப்படியேதான் போடுங்க. சேஞ்ச் த parameters. 5,2 போட்டுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் பேராமீட்டர் இருக்குல்ல, அதை வந்துட்டு num2 ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போடுங்க. num2 ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல 2ன்னு போடுங்க. ஐ திங்க் இது ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். கேன் somebody confirm பைத்தன்ல கோட் பண்றவங்க, will this work? who can help? அன்பு, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஐ திங்க் யூ நோ பைத்தன்ல. நோ சார், லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல. நோ, அன்பு எம், சாரி. அன்பு எம் சொல்லுங்க சார். அந்த நம்ம வந்து வேரியபிள் மட்டும் தான் சார் பாஸ் பண்ண முடியும். வேரியபிள் வித் வேல்யூ ட்ரை பண்ணி பாருங்க, என்ன எரர் வருதுன்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் ட்ரை பரணி. So it did work. Okay. So let's try one more thing. Apana, let's try to become more quirky. Okay. Let's try add numbers 5 ன்னு இருக்குல்ல, 5 வந்து num2 equal to 5 போடுங்க. 2 வந்து num1 equal to 2 போட்டு பாருங்க. We'll try if that works. I just wanted to see what it says. num2 equal to 5, num1 equal to 2. இப்படி போட்டு பார்க்கலாம். I believe this should work. Let's see. Yeah, அப்பவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் பைத்தன் இன்டர்னலாக என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் நாட், நம்ம எதுவுமே ஒரு பராமீட்டர் நேம் வந்து கொடுக்கலன்னா, இட் இஸ் டேக்கிங் இட் இன் த ஆர்டர் இன் விச் இட் இஸ் டிஃபைன்ட். அங்கே வந்து num1, num2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இங்கே 2 நம்பர் பாஸ் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து num1, செகண்ட் நம்பர் num2ன்னு கொடுக்குது. இல்லை, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெஷலி ஸ்பெசிஃபை இதுதான் num2, இதுதான் num1 அப்படின்னாலும் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து இதுதான். இட்ஸ் லைக் அ நைஸ் ஃபீச்சர் இன் பைத்தன். ஏன் அது சொல்லணும்னா, இப்போ பிரிண்ட்ல வந்து நம்ம we can do something. இப்போ என்னன்னா, பிரிண்ட் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்? ஓகே, we can do like bunch of string போட்டுக்கலாம், வேரியபிள் போட்டு கமாண்ட் போட்டா பிரிண்ட் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். அதுல ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா, லைன் நம்பர் 14ல பரணி வந்து சம் இஸ் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த இஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கேப் இல்லை, தெர் இஸ் நோ ஒயிட் ஸ்பேஸ். பட் தென் நம்ம கன்சோல் அவுட்புட்ல பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் a ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் இஸ். கரெக்டா? ஸோ அது வந்து பைத்தன் இஸ் டூயிங் இட் இன்டர்னலி. ஏன்னா அதுதான் வந்து பிரிண்டோட டெஃபினிஷன். வேர் யாரு வந்து ஒரு வேரியபிள் கமா போட்டு ஒரு வேரியபிள் போட்டாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸை வந்து முன்னாடி வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ்ல ஒரு 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 ஸ்பேஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிள் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது பைத்தனோட டெஃபினிஷன், ஐ மீன் பிரிண்டோட டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து அவன் எங்க டிசைட் பண்றான்னா, அதை வந்து ஒரு பாராமீட்டர் வழியா டிசைட் பண்றான். ஓகே, நம்ம எப்படி num1, num2ன்னு போட்டிருக்கோமோ அந்த மாதிரி அவன் வந்து SEP அப்படின்னு ஒரு பாராமீட்டர் வச்சிருக்கான். ஸோ பரணி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிரிண்ட் சம்க்கு அப்புறம் கமா போட்டு அந்த அதே லைன் நம்பர் 14லேயே லைன் நம்பர் 14லேயே போடுங்க. ஓகே ஓகே, புது இதில் போடுங்க. அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு கீழே போட்டுட்டு ஸோ தட் வில் கெட் 2 அவுட்புட்ஸ். மேலே இருக்கிறதே அன்கமெண்ட் பண்ணுங்க. தென் வில் டூ 15th லைன்ல சம்முக்கு அப்புறம் ஒரு கமா போட்டு SEP ஈக்குவல் டு ஸ்டார் போட்டு, இல்லைன்னா SEP ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு ஒரு கோலன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா, SEPன்றது ஒரு பாராமீட்டர் நேம். ஓகே, இட்ஸ் செப்பரேட்டருக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் SEP. செப்பரேட்டர் வந்து இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம டிஃபால்ட்டா வந்து அதோட வேல்யூ வந்து ஸ்பேஸ். இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து கோலன்னு பாஸ் பண்றோம். ஸோ லெட்ஸ் see what happens now. It should come some s colon. This is something which Python has done. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நிறைய built-in functionsல there are a lot more options we could try and then manipulate it based on whatever you want to do. ஸோ அதை வந்து நம்ம எங்க பார்க்கலாம்னா, ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து யூஸ்வலா மை கோ டு ரிசோர்ஸ் ஃபார் checking out any syntax is W3 schools அப்படின்ற சைட்டு. ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? கேன் யூ கிவ் ரைஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ்? W3 schools யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? pretty common. Let's see, ஒரு கவுண்ட் பார்ப்போம்.
We see 14 hands. Okay, nice. Okay, it's like more than half of the class. That's really cool. W3 schools Python அப்படின்றது வந்து பரணி நீங்க உங்களால ஓபன் பண்ண முடியுமா? W3 schools, give you the link. ஓகே, பரணி வந்து நமக்கு இவ்வளவு நேரமா ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. So let somebody else take lead. Okay, thanks Bharani. Let's see who else can help. Mohan Prasad. Sir, Yeah, doubt sir. சொல்லுங்க. Sir, roll number 14ல print அதுல வந்து சம்முக்கு முன்னாடி கோலன் வைக்கலாம்ல சார்? ஏன் சார் இன்னொரு லைன்ல கோலன் வந்து போட்டோம்? பரணி நீங்க அங்க போறீங்களா? Can you go back to the code? என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு பார்ப்போம். ஏன் சொல்லுங்க ஆரோக்கியராஜ். டேரக்டா அது மென்ஷன் பண்ணலாம்ல சார் அந்த கோலன்? இதுக்கு அடுத்த லைன்ல நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அந்த 15 தேவையில்ல சார், 14லேயும் போடலாம்ல சார் கோலன்? போடலாம். நான் வந்து ஏன் அதை நானும் பரணியும் பண்ணோம்னா, நீங்க அதானே கேக்குறீங்க. ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு, என்ன டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு பாக்குறதுக்காக போட்டோம். பட் நீங்க என்ன கேக்குறீங்க, லைக் இப்ப பரணி போட்டாரு அந்த மாதிரி போடலாமான்னு கேக்குறீங்களா? ஸ்டெப் 14லேயும் போடலாம்ல சார்? சம்மஸ் அந்த கோலன் போட்டு சம்மன் போட்டாலே அதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல பிரிண்ட் ஆகல சார்? அதை போடுங்களா பரணி, என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல இல்ல, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல கோலன்னு போட்டு போடலாமே, எதுக்கு வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோலன் போடுங்க, இல்ல ஸ்பேஸ் விடாதீங்க, ஸ்பேஸ் விடாம கோலன் போடுங்க. and then we'll see எப்படி வருதுன்னு. ஸோ அன்பு செல்வி, இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. புரியல சார். இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது பாருங்க இந்த இடத்துல. ஆமா சார். ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்பேஸே வேணாம். இப்ப சே நான் வந்து ஒரு யூசர், எனக்கு வந்து அந்த எனக்கு ஸ்பேஸே பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி நான் பண்றது? அது பண்றதுக்கு தான் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, செப்பரேட்டர் ஈக்குவல் டு கோலன் போட்டேன்னா ஸ்பேஸை வந்து கோலன் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அது. ஓகேவா? ஓகே சார். அது 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 பண்றதுக்காக தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் டு ஷோ. ஓகே, இப்படி செப்பரேட்டர்னு ஒன்று இருக்கு. பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ்வலா வந்து லைக் when we code, right, we get used to something where printனா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணி காமா அப்படி போடுவோம் அப்படின்னு. பட் தென் just to show you guys, okay, if we go search, there may be more parameters for your built-in function. இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் பிரிண்டிங் பண்றீங்க, இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்றீங்க, வேற ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறீங்க, அதுல யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஸ்பெஷல். அப்போ அதுல என்ன அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன் யூஸ் இட் பெட்டர். ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன். பட் எனிவே, ஸோ பரணி W3 ஸ்கூல்ஸ்க்கு போங்களா? ஆரோக்கியராஜ், உங்களுக்கு டிட் யூ ஹேவ் அ கொஸ்டின்? ஆரோக்கியராஜ், ஆரோக்கிய ரீனோ, சாரி. ஓகே சார். யா, ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க. டிட் யூ ஹேவ் அ கொஸ்டின்? நோ சார், தெரியாம ரைஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ பரணி வந்து ஷேரிங் W3 ஸ்கூல்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன், அது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் சின்டாக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், இதுதான் இருக்கும். குவிக்கா வந்து இப்போ நமக்கு சின்டாக்ஸ் பார்க்கணும், இல்லை ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கம் ஹியர் அண்ட் தென் கெட் தி சின்டாக்ஸ். இப்போ ஃபார் லூப் இருக்கு, வைல் லூப் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் சின்டாக்ஸ் இருக்கும். இந்த ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் பட்டன் ஒன்று இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கிவ் லைக் அ ஆன்லைன் ஐடி. அங்கே போயிட்டு நீங்க நம்ம சேஞ்சஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் லைக் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் சைட். அண்ட் W3 ஸ்கூல்ஸ் ஆர், அவங்க வந்து ஒரு ஐ திங்க் தேர் லைக் அ NGO ஆர் ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு நினைக்கிறேன். தே ஹெல்ப் லாட். அவங்க நான் காலேஜ் படித்த டைம்லேருந்து they've been doing really good job. நான் HTML இங்கே தான் படித்தேன், ஜாவா நிறைய இங்கே தான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஸோ ரெஃபர் இட் whenever you want to learn something new. இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து இன்னும் சடன்லி ஐ கேட்ட, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு வேறு இன்னொரு நாளைக்கோட ஹோம்ஒர்க்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேறு நான் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, அந்த கேரக்டர் வந்து
இப்போ கேரக்டர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருக்கு, அதை வந்து அடுத்த ஒரு லூப்ல போட்டு அடுத்த இதுல வந்து கேரக்டர் ஈக்குவல் டு பின்னு மாத்தணும் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்றத டக்குன்னு இதுல போயிட்டு ஒரு அப்படி மாத்து காஸ்டிங் எப்படி பண்ணணும், எப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்கே போயிட்டு சின்டாக்ஸ் கற்றுக்கலாம். ஸோ சின்ன சின்ன லெவலில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ the schools will be helpful. Then once you go more and more, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் எப்படி படிக்கலான்றது we'll probably talk in another class. Okay, so there are like அடுத்த ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் we can refer W3 schools. அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம போனோம், இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல பிரிண்டோட ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அஃபிஷியல் பைத்தன் டாக்குமெண்டேஷன்ல போய் பார்க்கலாம். we'll talk about that in the next class probably. So let me do a time check. So it is 8:10. Okay, உங்களுக்கு டைம் 9:35 9:40 probably. Okay, cool. So we are good with functions. குயிக்கா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கண்டிஷனல்ஸ் அண்ட் லூப்ஸ் வந்து பார்ப்போம். லெட்ஸ் see. மல்கர் ஷா உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா? Can you share your screen? Thanks, Barney. Yeah, welcome. Yeah. மல்கர் ஷா உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா? அவைலபிள்? ஓகே. Rajesh, can you share? Yeah, sir. Okay, awesome. Let's share. Sorry, network problem ஆகுது சார் லேப்ல. Okay. வாசுதேவன் உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா? வாசுதேவன் போன்ல இருக்கீங்களா? ஓகே. ஆரோக்கிய ரீனோ நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகே. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ வந்து அவர் ஷேர் பண்ணிட்டோம். அது வரைக்கும் வந்துட்டு we'll talk a little bit on conditional statements. So இப்போ யூஸ்வலா ப்ரோக்ராமிங்ல வந்து we make a lot of ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் பண்ணுவோம்ல. இப்போ மைக் didn't work. ஓகே, பரவாயில்ல மைக். இப்போ we'll always do like take like a series of decisions ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது. இப்போ சே ஒரு சிம்பிள், இப்போ நம்ம பரணி எழுதுற சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் லைக் சம் ஆஃப் 2 numbers அப்படின்றது ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஸோ இப்போ அதுலேயே வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் சம்படி பாசஸ், அதுல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஏன்றதை பாஸ் பண்றாரு அந்த சம்ல அப்படின்னா we have to first validate things like okay இது வந்து ஒரு நிஜமாவே ஒரு நம்பர் தானா before we go about adding it, so that error எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ திங்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி கோடிங்ல வந்து we have to do like a series of decisions. அந்த சீரீஸ் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் would be really helpful. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து num1 num2 போட்டோம். இப்போ num1ல வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. what happens there, or if you want to just add positive numbers, அங்க வந்து யாரோ ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் பாஸ் பண்றாங்க, things like that. So there is like bunch of things which go wrong. இதுல வேலிடேஷன் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி திங்ஸ் செக் பண்றதுக்கு or even to do some calculations or whatever, we have to continuously check conditionals. So ஆரோக்கியா உங்களால ஷேர் பண்ண முடியலையா? or who else can share? சிவனேசன் உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுமா? சார் நான் பண்ணவா சார்? பண்ணுங்க. ஓகே, மல்கர் பண்றாரு. Let's see. ராஜேஷ் நீங்க பண்ணுங்க. I think மல்கர் has some issues. ஓகே சார்.
சார் லோடிங் ஆகிட்டே சார். ஓகே. ஓகே, எல்லாம் நானே ஷேர் பண்றேன். என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. தெரியுது. Cool. So ignore all these things. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆல்ரைட், இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லெட்ஸ் சி. இப்போ நான் வந்து ஐம் நாட் கோனா டு இட், பட் லெட்ஸ் சி. ஓகே, ராஜேஷ் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்றாரு. சார் அப்பவே ப்ரெசென்ட் பண்ண சார், இப்பதான் சார் காட்டுது. ஓகே, கேன்சல் பண்ணிருங்க, கேன்சல் பண்ணிருங்க நீங்க. ஓகே சார். என் ஸ்கிரீன் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல? கிளியரா தெரியல சார். சார் ஃபாண்ட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, ஃபீல் ஆகுது சார். அது ஒரு டைல் ஆயிடுச்சோ? ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஓகே சார். ஓகே. ஓகே ராஜேஷ், நீங்க வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. ஓகே சார். ஓகே, இப்போ நம்ம we want to show people எப்படி வந்து if condition work ஆகுதுன்னு. I think I have a problem for that. அதை வச்சு பண்ணுவோம். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ராஜேஷ், நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா வாட் இஸ் ஹேப்பன், என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னு? ஓகே. ரீட் பண்ணுங்க, சத்தமா ரீட் பண்ணுங்க. Calculate the grade of grade for student using a 3 marks. The student has 100 marks in any one subject, grade is A. If the student has 90 or above in one of subject, grade is B. If the student has 60 or above in any one subject, grade is C. If the student has 50 or less in all subjects, grade is F. Otherwise, grade is B. ஓகே, கூல். இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணுன்னே நம்ம வந்து நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம் கொடுத்துட்டேன். and then I'm starting to write some comments. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ நாளைக்கு வந்து இப்போ நானும் ராஜேஷ் ஒரு டீம்ல ஒர்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு நைட் வந்து ஒரு கோட் எழுதிருக்கேன். நாளைக்கு வந்து காலையில வந்து ஐம் நாட் கமிங் டு ஆஃபீஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நாளைக்கு வந்து அந்த கோட் வந்து ராஜேஷ் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா, as soon as he comes in, he should, அவர் வந்து எனக்கு இல்ல அறிவொலி வந்தோடனே அவன்கிட்ட கேட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he shouldn't be like that. அவர் வந்து நம்ம கோடை பார்த்தோன்னே he should understand, ஓகே calculate grade-ஆ, ஓகே calculate grade, இதுல வந்து என்ன நடந்துருக்கு, என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் இது வரைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸை பார்த்துன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி கோடையும் வந்து வேற எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் தேவையில்லை அப்படின்றது வந்து கோடை பார்த்தாலே வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெறும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட சேர்த்து வில் ஆல்சோ மேக் ஷுர் இந்த குட் ப்ராக்டிசஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வில் ரைட் மோர் ரீடபிள், மோர் மெயின்டைனபிள் கோட். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் 2 things. எப்போதுமே நம்ம கோட் எழுதுறப்போ நான் வந்து ஐ டிட் நோட்டீஸ் 3-4 people சால்வ் அந்த லெட்டர் பிளேன்னு ஒரு சேலஞ்ச் வச்சிருந்தேன் நம்ம ஹோம்ஒர்க்ல. அதை சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்க, விச் வாஸ் ரியலி குட். பட் நம்ம அதுல வந்து there were variables which is like normal variables, not readable, not maintainable code answer. So from next homework onwards, எப்போ நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஹையர்ல இருக்க வரைக்கும் இப்போ இங்க இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ ஜஸ்ட் அது வந்து நேச்சுரலா நமக்கே வந்துடும்.
இப்போ பாருங்க, நான் இப்போ எழுதியிருக்க கோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதினாலே ஏதோ ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம் வந்து இப்போ வெஜி பட்ஜெட் வச்சு டி வெஜி பட்ஜெட் அந்த மாதிரி இது நாளைக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு அதனால ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட் அது மாதிரி ஒரு மீனிங்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் நேம் தென் யூ ஆட் ஆன் சம் காமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ராஜேஷ் இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து கால்குலேட் கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் 100 மார்க்ஸ் ஏ 90 பி. இதை வந்துட்டு என்ன சார் ராஜேஷ் உங்க சைட் லாஜிக் நாய்ஸியா இருக்கு. சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார். கரெக்ட் இல்லைன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஓகே சூப்பர். இப்போ சொல்லுங்க. இதை வந்து இப்போ லைக் சே இப்போ எனக்கு வந்து நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு சே டு மீ இன் சச் அ வே தட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கோட் எழுத போறோம் இப்போ. பட் பிஃபோர் ரைட்டிங் த கோட் நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, ஸோ எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா this is how you have to tackle it. where நம்ம போய் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் படிக்கிறோம், படிச்சுட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், பண்ணிக்கிட்டு தென் யூ பிரேக் டவுன் த ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் பார்ட்ஸ். அப்புறம் அந்த ஒரு பார்ட்டை தனித்தனியா டேக்கிள் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் எழுதிட்டோம், காமெண்ட்ஸ் எழுதிட்டோம், வில் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க சொல்லுங்க, how can we tackle it? சார் if else யூஸ் பண்ணி. ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். அதெல்லாம் அப்புறம் போகலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நமக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸா என்னென்ன சால்வ் பண்ணுன்றத நம்ம மறுபடியும் இங்கிலீஷ்லேயே எழுதுவோம். அண்ட் தென் வில் கன்வெர்ட் இட் டு கோட். ஓகே ஓகே சார், அது பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ அவங்க வந்து நீங்க கைட் பண்ணுங்க என்ன. ஓகே சார். வில் ஆல்சோ கால் அனதர் பர்சன். கிரி, நீங்களும் வாங்க, நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து இதை சால்வ் பண்ணோம். ஓகே, கிரி நந்தா. ஓகே சார். ஸோ நீங்க இப்ப 2 பேரும் வந்துட்டு யூ கேன் இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை வந்து நான் பண்றேன். ஓகே, வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் தென் சால்வ் இட். இப்போ இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம், என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன டேக்கிள் பண்ணலாம் சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் 3 பாராமீட்டர் வாங்கிக்கணும் சார், வேரியபிள். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் ரைட்டிங் எனி கோட் லெட்ஸ் அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து டீகம்போஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணணும், பாராமீட்டர் வாங்கிட்டு அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகே ஓகே சார். வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல இதை இப்போ நீங்க வந்து இதை கையால எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இமேஜின் இட்ஸ் a மேத் ப்ராப்ளம். அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் 3 இன்புட் சார். ஓகே, நம்ம 3 இன்புட் வாங்குறோம். அந்த 3 இன்புட்டையுமே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்து செக் பண்றோம். 100 மார்க் யார் யார் எடுத்திருக்காங்கன்றத செக் பண்றோம். 100 மார்க் எடுத்திருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து கிரேட் ஏ அசைன் பண்றோம். ஓகே, 90 ஆர் அபவ் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு கிரேட் பி அசைன் பண்றோம். 60 ஆர் அபவ் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு கிரேட் சி அண்ட் 50 அதுக்கு கீழே எடுத்திருக்கவங்களுக்கு கிரேட் எஃப் இல்லைன்னா கிரேட் டி சார். சார் இது 3 சப்ஜெக்ட்லயும் பாக்குறோம் சார். அதுல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 100 எடுத்தா கூட அவளுக்கு ஏ கிரேட் அசைன் பண்ணணும். ஓகே, அதுதான். ஸோ இதான் நுவான்ஸ். இப்போ கிரி வந்து என்ன சொன்னாரு, 3 சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து 3 சப்ஜெக்ட் வந்து வாங்க போறோம். அதுல ராஜேஷ் கரெக்டட் சேயிங் அதுல ஏதாவது ஒண்ணுல வந்துட்டு வாட் எவர் இஸ் த கிரைட்டீரியா இல்ல. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எனி ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு எஃப் ஓகே எனி ஒன் சப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் கிரைட்டீரியா will assign grade. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ கிரைட்டீரியாஸ்க்கு வருவோம். ராஜேஷ் நீங்க சொல்லுங்க சார். ஏபிசி 3 கிரேடுக்குமே ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வாங்கினா போதும் சார். பட் டி அண்ட் எஃப்க்கு வந்து 3மே 50க்கு லெஸ்ஸா இருந்தா மட்டும் தான் அந்த கிரேட் அசைன் ஆகும் சார். if the student has 50 or less then grade F, otherwise grade D. ஓகே, ஸோ இப்போ எனி ஒன்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 இது 90 60மா 90 or 60 இருந்துச்சுன்னா ஏ சி 100 90 60னா
ஏபிசி. ஓகே, அதுவே ஆல் த்ரீல வந்துட்டு 50 or lessனா we'll do F1D. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கும் இப்போக்கும் we have a little bit more understanding. நமக்கு இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சா இல்லை எப்படி நம்ம கோட் எழுத போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னும் தெரியாது. பட் அட்லீஸ்ட் we took like ஒரு 2-3 minutes and then thought about okay எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ we'll pick another 2 people. ஜெயசூர்யா அண்ட் ஹேமா, நீங்க 2 பேரும் வாங்க. நீங்க வந்து யூ கைஸ் இப்போ ஹேமா அண்ட் ஜெயசூர்யா. யா, இப்போ என்னன்னா ராஜேஷும் கிரியும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் டஸ் அண்ட் தென் இப்போ நமக்கு வந்து ஓரளவு ஐடியா இருக்கு ஆன் வாட் வி நீட் டு டூ. கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வீல் கன்வெர்ட் திஸ், இதை வந்து சூடோ கோட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த சூடோ கோடா மாத்தலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுங்க. புயல் சவுண்ட் பாடம். கார்த்திக் ரோஷன், நீங்க சொல்லுங்க. கார்த்திக் ரோஷன், அன்பு செல்வி, நீங்க வாங்கலனா அன்பு செல்வி கேன். யா, நீங்க 2 பேர் ஹெல்ப் பண்றீங்களா எனக்கு? யா, இப்போ வந்து இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இன்புட்டா தர போறாங்க. how can we do that? அதை எப்படி வாங்கலாம்? ஏபிசிக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அஸ்யூம் பண்ணணும் சார். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏக்கு மேக்ஸ், பி சயின்ஸ், சி அந்த மாதிரி ஒரு ஐ மீன் தட் அஸ்யூம் பண்ணணும் சார். ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம பாராமீட்டர் வந்து இப்போ டிஃபைன் பண்ணோம் இல்ல, அதை வந்து நீங்க மேத்ஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு பண்ணலாம்னு சொல்றீங்களா? ஓகே, ஸோ we do math, science and English. ஸோ இது 3 மார்க்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, these are 3 subject marks. These are coming in. ஸோ இப்போ வந்து சின்டாக்ஸ் வந்து நான் எழுதுறேன். சின்டாக்ஸ் வந்து எப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே எழுதிட்டு and then இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன கண்டிஷன் வேணுமோ அதை இங்கே எழுதிட்டு தென் ஒரு இன்டேஷன் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து பண்ணா ஓகே. ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்த்திக் நீங்க சொல்லுங்க, how can we go about writing next? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 5 கிரேட்ல இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட மார்க். இப்போ இவருக்கு வந்து கிரேட் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட 3 சப்ஜெக்ட் மார்க் இருக்கு. இப்போ எப்படி அதை பண்ணலாம்? how can we do that? அன்புச்சேரி நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. யூ கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் கார்த்திக். இஃப் கண்டிஷன்ல ஐ மீன் மேக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி போடலாம். எப்படி போடலாம்? மேக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சயின்ஸ். மேத் கிரேட்டர் தென் சயின்ஸ். கீழே பிரிண்ட்ல வந்து இஃப் ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்ஸ் பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி சார். ஓகே, பட் தென் வாட் இஸ் தட் கோயிங் டு டு? சார் நான் ட்ரை பண்ணட்டுமா? ட்ரை பண்ணுங்க ஹேமா. Sir, if math is equal to 100, if math is less than or 100 or okay, greater than 90, greater less than 100 or or only or greater than 90. Okay, and same procedure science sir. Science is less than 100, less than or equal to 100. So இப்போ நீங்க வந்து என்ன
என்ன என்ன கிரேடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அசைன் பண்றீங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 100 மார்க் எதுலயாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன் சார். ஓகே, பட் அதுக்கு வந்துட்டு ஓ இங்க நீங்க ஓகே சார், நான் வந்து 190 அபோவ்னு நினைச்சிட்டேன் சார். ஈக்குவல் டு 100. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 100 என்ன பண்றாங்கன்னா கிரேட் ஏக்கு வந்து ட்ரை பண்றீங்களா? எஸ் சார். மேத் ஈக்குவல் டு 100. அப்புறம் and science is equal to 100 and okay, grade equal to A. Print grade is A. ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம், அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஹேமா வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஸோ ராஜேஷ் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க ராஜேஷ், நம்ம இன்னொருத்தட்ட போவோம். ஓகே, லெட்ஸ் சி. கஜேந்திரன் ஒரே நிமிஷம். சிவநேசன் நீங்க இருங்க. கஜேந்திரன் ஆர் யா சொல்லுங்க கஜேந்திரன், இதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? யா கார்த்திக் நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க கார்த்திக். சாரி, நீங்க சொல்றது கேட்கல, சொல்லுங்க. ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே சார், ஆக்சுவலா நம்ம வந்து அண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார், அந்த இடத்துல ஆர் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு எனி ஒன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தாவே போதும், நமக்கு ஏ கிரேட் கொடுத்துடலாம். ஓகே குட். ஸோ ஹேமா உங்க அது ஏன் புரியுதா? ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸா பார்த்துட்டேன் சார். அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்க எழுதிருந்தோம்ல, இங்க எனி ஒன்ல வந்து 100 எழுதிருந்தோம்ல. ஸோ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதுனா ஸோ நம்ம வந்துட்டு we could have caught that, but that's fine. I mean, it happens. Any one subject if 100, then இப்போ வந்து நம்ம இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஒரே ஒரு நுவான்ஸ் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, whenever you write a function and then you return, இதுக்கப்புறம் என்ன கோட் எழுதினாலும் that won't get executed. ஓகே, இந்த கண்ட்ரோல் வந்து இங்கோட முடிஞ்சிட்டு வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ஸோ அது ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கார்த்திக் தட்ஸ் நைஸ். Then let's go to தரணிஷ். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன்னா உங்களுக்கு பேச முடியும்னா வாங்க. இல்ல மல்கர் நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண தேவையில்ல, பட் யூ கேன் டாக். தரணிஷ் அண்ட் மல்கர் நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க 2 பேர் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சார் நான் வேற அப்ரோச் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் சார். சொல்லுங்க. நம்ம இன்னும் ஒரு 5 minutes பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் ஸோ இந்த சார் இந்த 4 கேஸ்க்கும் நம்ம வந்து 3 மார்க்ஸ் வாங்குறதுல ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டா, அந்த ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து 50யோட லெஸ்ஸா இருந்தா நம்ம கிரேட் எஃப் கிரேட் டி அசைன் பண்ணிடலாம் டைரக்டா. ஸோ எல்லா அங்க எனி ஒன் ஆஃப் த ஹேஸ் 50 ஆர் லெஸ் இன் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 50யோட ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து 50யோட அதிகமா இருந்தா நம்ம அந்த கேஸை பாஸ் பண்ணிடலாம். அந்த கேஸ் கிடையாதுன்னு இது பண்ணிடலாம். இல்லாட்டி அந்த கேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஹையஸ்ட் மார்க்கை கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஹையஸ்ட் மார்க் கால்குலேட் பண்ணி அப்புறம் அந்த மார்க் எடுத்து வச்சுட்டு then you will அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 கேसेसக்குள்ள அது போட்டுறலாம் சார். கிரேட் ஏ கிரேட் பி கிரேட் சி ஆன்ட்டு. இப்போ அந்த ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து 50யோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஒன் சார். ஓகே சார், அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 கேसेसக்கு ஏபிசி அது ஹையஸ்ட் மார்க் படி பாத்துக்கலாம் சார். ஸோ மீதி இருக்கிற லாஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்து நம்ம 3 மார்க்கும் இது செக். இது ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து 50யோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கிரேட் எஃப் ஆஃப் கோர்ஸ் தான் ஆன்சர் ஆகும். ஓகே, அந்த 4 கேஸ் வந்து ஓகே காட் இட். ஓகே, I think that should also work. So we'll do one thing. ஓகே, நான் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை வந்து உங்களுக்கு தரேன். நீங்க எல்லாரும் எப்படி வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து யாரு இப்ப சொன்னது, தர்ணீஷ் வந்து நமக்கு ஒரு மெத்தட் சொன்னாரு. தட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச். ஹேமாவும் கார்த்திக்கும் வந்து தேவர் கோயிங் இன் ஒன் பாத் வேர் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டாப்ல இருந்து. இப்போ தர்ணீஷ் வந்து என்ன பண்றாரு, பாட்டம் கிரேட்ல இருந்து வர்றாரு. இவங்க வந்து டாப் கிரேட்ல இருந்து வராங்க. எப்படி வேணா பண்ணலாம்.
ஓகே, ஸோ இதில் வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஹோம்ஒர்க்கில் போடுங்க. அதை வந்து எப்படி சப்மிட் பண்ணலான்றத வந்து ஐ ப்ராப்ளி ஷேர் இட் பை டிஸ்கார்ட். பட் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் ஃபார் நவ்.